Inheritance is a way of creating new class by using an existing class. It means by using an old class we can able to add some new features, and by using that old class only we can able to create new class. Inheritance is a way of creating new class by using an existing class. Okay, how many types of inheritance are there, Krishna? How many types of Four, correct, there are four four types types, of Guru. inheritance are there. One is single level, multi level, hierarchical inheritance, and multiple inheritance. Okay, single level, multi level, multiple inheritance, and hierarchical inheritance. Single level inheritance is nothing but there is a one parent class and one child class are there. Parent class is also known as super class and base class or base class. Child class is also called as derived class or subclass. Child class is here. Single level inheritance is acquiring properties or behaviors from parent class. Okay, acquiring properties or behaviors from parent class is called single level inheritance. See, mm, where a derived class or subclass or child class inherits properties and behavior from a single base class. Okay, a derived class inherits properties and behaviors from a single base class is called single level class. How we can uh, how we can acquire properties from base class? How we can inherit properties from base class, Krishna? By using this extends keyword. By using this extends keyword. Okay, next one is multi-level multi-level inheritance. Multi-level inheritance is nothing but there is one grandparent class and parent class and child class is there. See, parent class acquiring properties from grandparent class. Okay, next child class acquiring properties from parent class by using extends keyword. Okay, see here multi-level inheritance means various subclass is nothing but a child class. Okay, various subclass inherits from a super class, and then another class inherits from this subclass. See, your subclass is not a superclass. Subclass is a parent class. Parent class inherits properties and behaviors from grandparent class. Child class inherits properties and behaviors from parent class. This is called multi-level inheritance. Okay, by using extends keyword, class B, here class B inherits properties from class A and class C inherits properties from class C by using this extend keyword. Next is hierarchical inheritance. Next is hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance is nothing but it's having a one parent class with multiple child class. Okay, where each child class inherits from the same parent class is called hierarchical inheritance. Okay, where each child class inherits properties and behaviors from the same parent class is called hierarchical inheritance. And the last one is multiple inheritance. Okay, why multiple inheritance is not supported in Java, Krishna? Why multiple inheritance is not supported in Java? So Pratyusha, Lavanya, Tanuja, Deepti, Gnaneshwari, Sir, why multiple because it led to ambiguity, sir. ఏంటమ్మా? Because it leads to an ambiguity. Correct. So why? Because here
సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, మీ వాయిస్ ఏం వినపడడం లేదు. నేను లాస్ట్ గా ఎప్పుడు అమ్మ మ్యూట్ లాస్ట్ ఏ టాపిక్ స్టార్టింగ్ నుండి వినిపించట్లేదా? వాయిస్ ఎంతలేదు. ఇప్పటి నుంచి వినపడడం లేదు సార్, ఇంతకుముందు వినపడతా ఉంది. అంటే హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వరకు వినపడ్డదా? సార్ మీకు ఎప్పుడు నుండి వినిపించట్లేదు వాయిస్? లాస్ట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడే నుండి సార్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే హైరారికల్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను, అది వినపడ్డది కదా? వినపడలేదు సార్, చెప్పండి. వినపడ్డది కదా, వినపడలేదా? లేదు సార్, చెప్పండి సార్ మళ్ళీ ఒకసారి. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి సింగిల్ లెవెల్ మల్టీ లెవెల్ ఏమీ వినిపించలేదా? సింగిల్ లెవెల్ వినబడింది, మల్టీ లెవెల్ వినబడింది సార్, దాని తర్వాత వినపడలేదు. హైరారికల్ వినిపించలేదా? వినిపిలా సార్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ విత్ మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి చైల్డ్ క్లాసెస్ కూడా పేరెంట్ క్లాస్ నుండి ప్రాపర్టీస్, అంటే చైల్డ్ క్లాస్ 1 కూడా పేరెంట్ క్లాస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ యాక్వైర్ చేసుకుంటుంది, చైల్డ్ క్లాస్ 2 కూడా పేరెంట్ క్లాస్ నుండి ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ క్లాస్ విత్ మల్టిపుల్ చైల్డ్ క్లాసెస్ వేర్ ఈచ్ చైల్డ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది, 2 పేరెంట్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్వైర్ చేసుకోవాలంటే దీనికి కన్ఫ్యూజన్ అవుద్ది. ఎందుకు? ఇయర్ వీ హ్యావ్ 2 పేరెంట్ క్లాసెస్, ఇక్కడ 2 పేరెంట్స్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పేరెంట్ నుండి ప్రాపర్టీస్ యాక్వైర్ చేసుకోవాలా అనేది, ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలనేది చైల్డ్ క్లాస్కి తెలియదు. సో ఇక్కడ ఏంటి, చైల్డ్ క్లాస్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది. అంటే ఏ పేరెంట్ క్లాస్ నుండి నేను ప్రాపర్టీస్ని బిహేవియర్స్ని యాక్వైర్ చేసుకోవాలని తెలియక ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవుద్ది. సో ఇక్కడ మనకి యాంబిగ్యూటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. యాంబిగ్యూటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ కన్ఫ్యూజన్. సో దీన్నే డైమండ్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇదే. జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్. జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. చూడండి, in Java, direct multiple inheritance of classes is not supported due to the diamond problem and complexity issues. However, you can achieve similar functionality using interfaces. అంటే మనం సేమ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ జావాలో వర్క్ అవ్వదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా we overcome that problem by using this interface. Okay, so today we will discuss about interface. So any idea about interface? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందమ్మా ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అని? స్పెసిఫైడ్ ద బిహేవియర్ కి క్లాస్. ఏంటి అర్థం కాలే. అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ వాటికి యూస్ చేస్తాం సార్ మనము ఇంటర్ఫేస్ ని. కరెక్ట్. సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ జావా an interface in Java is a reference type. It is similar to a class that can contain only constants, method signature, default methods and static methods, and it's a blueprint of a class. So ఈ default method, static method అనేది కాన్సెప్ట్ స్కిప్ చేయండి. So an interface in Java is a reference type.
it is similar to a class that can only contains కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ సిగ్నేచర్స్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే సో సింపుల్గా ఇంటర్ఫేస్ అంటే నార్మల్గా మనం క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? హౌ వి క్రియేట్ ఎన్ క్లాస్? Blueprint. చెప్పండి. By using class keyword we create an class. Okay, class java కాదు, class class java section. సో ఇలాగా మనం క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్ సేమ్ వే లైక్ దట్ ఓన్లీ we are create interface by using interface keyword. సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాస్ అని ఇస్తాం, క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అదే ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గివ్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్ అని. సెక్షన్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ నేమ్ ఈజ్ సెక్షన్. హియర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇలాగా ఇంటర్ఫేస్ ని చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది చూడండి, ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవుద్ది. న్యూ ప్యాకేజ్ found.grads.interface. నార్మల్గా జావాలో ఇంటర్ఫేస్లో స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ అనేది ఏం లేదు. సో దాని యొక్క యూసేజ్ పర్పస్ బట్టి మనం ఇంటర్ఫేస్ని అర్థం చేసుకోవడమే. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ సో నార్మల్గా ఇంటర్ఫేస్ కి ఇన్హెరిటెన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు చెప్తుంది చూడండి. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే సో చూడండి నార్మల్గా జావా ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఏ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ C++, C-longs are supported. సో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని జావా ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్, కానీ C++ లాంగ్వేజ్ అని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి సో C++ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సపోర్ట్ చేస్తుంది, జావా ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సపోర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్తాను, కొంచెం కరెక్ట్గా వినండి. సో చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే C++లో హియర్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ఫోన్, అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఒక ఫోనే కదా. స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కెమెరా. స్మార్ట్ ఫోన్లో కెమెరా అనేది ఏంటి, ఒక ఫ్యూచర్. కానీ C++లో ఏం చేస్తుందంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ఫోన్ అండ్ ఇట్స్ ఏ ఆల్సో ఏ కెమెరా అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ మ్యూజిక్ MP3 ప్లేయర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఈ పేరెంట్ క్లాస్, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్. ఈ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఫోను, కెమెరా, మ్యూజిక్, దాని ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీస్ని స్మార్ట్ ఫోన్ అనే చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో అర్థమవుతుందమ్మా. సో ఇదేంటంటే నార్మల్గా ఫోన్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం, కాల్ చేయడానికి, మెసేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. కెమెరా అనేది నార్మల్గా ఫొటోస్ తీయడానికి, వీడియోస్ తీయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా. మ్యూజిక్ అనేది పాటలు వినడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ వేలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ఫోన్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ కెమెరా అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఫోన్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్వైర్ చేసుకుంటుంది, కెమెరా ప్రాపర్టీస్ని యాక్వైర్ చేసుకుంటుంది అండ్ MP3 ప్లేయర్ మ్యూజిక్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా యాక్వైర్ చేసుకుంటుంది. యాక్వైర్ చేసుకొని ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ క్లాస్లో, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అంటే ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది. కానీ ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏం చేస్తుందంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ఫోన్, అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఒక ఫోను, కానీ ఈ ఫోన్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్యూచరే కెమెరా. అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ని చూసిన వెంటనే ఇది ఫోన్ అని అంటారా, కెమెరా అని అంటారా? ఫోన్ అని అంటాం. సో ఫోన్ అని అంటాం, కెమెరా అను, అలాగే MP3 ప్లేయర్ అని కూడా అనం కదా. ఇట్స్ జస్ట్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్లో వన్ ఫ్యూచర్. ఓకేనా. స్మార్ట్ ఫోన్లో ఒక ఫ్యూచరే ఈ MP3 ప్లేయర్, ఈ కెమెరా అనేది. ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోన్ C++లో ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఏ ఫోన్, స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కెమెరా, స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యూజిక్ MP3 ప్లేయర్. అంటే ఈ 3 పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని చైల్డ్ క్లాస్ అనేది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. These 3 parent class properties are inherited from this child class. Okay. But in Java, that multiple inheritance is not supported. That's why in here Java we treat like a, these all are extra features in smartphone. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇవి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవట్లే, ఇట్ జస్ట్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్. ఓకే. సో అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం అర్థమైందా? వెహికల్ క్లాస్ తీసుకున్నాం, వెహికల్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, ఇంటర్ఫేస్ వెహికల్. సో నార్మల్గా వెహికల్లో ఏముంటుంది, వెహికల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు మూవ్ అంటే మూవ్ అవుద్ది కదా, వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుద్ది, స్టాప్ అవుద్ది, అంతే కదమ్మా దాని మెథడ్స్ వెహికల్కి. పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్. సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఏంటమ్మా, సో పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్ అనేది ఏంటి, మెథడ్ కదా. సో పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్ అనేది మెథడ్ కదా. సో
సో పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్ అనేది మెథడ్ కదా, మెథడ్ కి మ్యాండేటరీగా పెరాన్సిస్ ఉండాలని చెప్పా కదా. సో పెరాన్సిస్ మెథడ్ కి మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. బట్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో క్లాస్ అని డిక్లేర్ చేసి బట్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే నార్మల్గా మెథడ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు బాడీ అనేది ఉంటుంది కదా దీనికి. ఇక్కడ చూడండి సిస్అవుట్ అని చెప్పి బాడీ అనేది మనం చేస్తాం, బాడీని ఇంప్లిమెంటేషన్ అని కూడా అంటారు. అదే డైరెక్ట్గా ఇలాగ క్లోజ్ చేసిస్తే దాన్ని డిక్లరేషన్ అంటారు. డిక్లరేషన్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ అంటే మెథడ్కి దీంట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేస్లో మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్ టు 8th వెర్షన్ వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దెన్ వి యూజ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వైడ్ నెక్స్ట్ స్టాప్, ఇది ఒక మెథడ్. సో చూడండి ఈ ఇంటర్ఫేస్ వెహికల్ ఇంటర్ఫేస్ లో మూవ్ మెథడ్ ఉంది, స్టాప్ మెథడ్ ఉంది, కానీ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని బాడీ అనేది లేదు కదా. సో ఈ చైల్డ్ క్లాసెస్ లో మనం ఆ బాడీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, క్లాస్ కార్ వెహికల్ కి కొన్ని చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి, కారు, బైక్, సైకిల్, ఇవన్నీ వెహికల్స్ కింద వస్తాయి కదా. వెహికల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కార్, సైకిల్ అండ్ బైక్. సో this class car implements vehicle. ఓకేనా, కార్ క్లాస్. నేను ఇక్కడ కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేశాను, కానీ నిన్న ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. హలో, so what is the use of extends keyword? What is the use of extends keyword? Enable your subclass to inherit properties and behaviors from a superclass. Correct. So inherit properties from parent class properties and behaviors to అంటే పేరెంట్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ చైల్డ్ క్లాస్ కి ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. నెక్స్ట్ కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎందుకు మనం ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ మనకు ఉండేది క్లాస్ కాదు, క్లాస్ టు క్లాస్ అంటే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని మనం క్లాస్ లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే హియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ డిక్లరేషన్ ఉంటది కాబట్టి ఆ మెథడ్స్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి కార్ అనే దగ్గర రెడ్ కలర్ సింబల్ చూపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంది, అది క్లిక్ చేసినా సరే డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోద్ది. చూడండి ఇది ఓన్లీ డిక్లరేషన్, దీన్ని కర్లీ బ్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంది కదా, ఈ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసి మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, out car is moving, next car has stopped, out car has stopped.
So see, here we can implement the interface methods in car class. Okay, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాం బైస్కిల్ అని. ఆ బైస్కిల్ అనే క్లాస్ ఏం చేస్తుంది, and also it has this car class have some extra features. Public wide extra features means AC sys out, turn on AC. So next class is class సైకిల్, బైసికల్ తీసుకుందాం బైసికల్. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, వెహికల్ మెథడ్స్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు నేను ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తానా, ఇన్హెరిట్ ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తానా? కీవర్డ్ సార్. కరెక్ట్, ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. Implements vehicle. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్, డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్, పబ్లిక్ వైడ్ స్టాప్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇక్కడ జస్ట్ కర్సర్ మూవ్ చేస్తే యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి ఈ క్లాస్ లో. సిస్ అవుట్ cycle is moving. Cycle has stopped. Cycle has stopped. So cycle ki edi extra feature untadi, public wide. Cycle ki extra feature ante em untadi, out remove cycle chain. ఇదే ఫ్యూచర్ కాదు కానీ జస్ట్ మీరు ఒక ఫ్యూచర్ లాగా మీరు అనుకోండి అంతే. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైందమ్మా తనుజ? నిద్ర వస్తుందా, ఉందా ఇవిడ అసలు? హలో, అర్థమైందా? ఏం అర్థమైంది? ఓకే, For an instance, we use a keyword like extend keyword. For inheritance, we use an interface in keyword too. So here nothing but for inheritance, for interface we don't have any implementation. Okay, so it's only have declaration. Implementation means inside curly braces we need, if we give this curly braces, this is called implementation. If semicolon means it is a declaration. So this method doesn't have any implementation, it just have declaration. But it this vehicle interface have two methods na. The two methods must we implement the two methods in child classes. Okay, the two methods we must implement the two methods in child classes, otherwise we just give. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ వెహికల్ ఇంటర్ఫేస్ లో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ టూ మెథడ్స్ లో ఈ స్టాప్ అనే మెథడ్స్ ని డిలీట్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేసింది. అదే నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తే చూడండి ఎర్రర్ అనేది పోయింది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని
అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ చైల్డ్ క్లాస్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్, దట్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ చైల్డ్ క్లాస్, then we need to use abstract keyword. Otherwise, just so మన abstract అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అమ్మ. ఇక్కడ ఏంటి, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ రెండు ఉన్నాయి కదా. అన్ఇంప్లిమెంట్ మూవ్ అనేది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడే, స్టాప్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే, దీనికి ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు, డైరెక్ట్గా జస్ట్ మూవ్ మెథడ్ని డిక్లేర్ చేశారు అంతే. సో ఆ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ కర్లీ బ్రాసెస్ మధ్యలో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను, ఓకేనా. సో ఆ చైల్డ్ క్లాస్లో గ్యారెంటీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మీకు చేయడం కుదరలేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూవ్ అనే మెథడ్ని మీకు చేయడం కుదరకపోతే జస్ట్ సింపుల్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ అని పెట్టిస్తే చూడండి, ఇందాక కార్ దగ్గర కంపైల్ టైం ఎర్రర్ చూపించింది, ఇప్పుడు అది పోయింది, ఓకేనా. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేను రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనకి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అని, ఓకేనా. అర్థమైందమ్మా తనుజా? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? Because we are not implementing the unimplemented methods ni abstracts antam sir, like move, stop. ఇక్కడ ఏంటంటే these two are unimplemented methods. Why? Because it's only have declaration, it doesn't have implementation లేదు కాబట్టి దీన్ని డిక్లరేషన్ అండ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అంటారు. ఈ మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయలే కదా. సో ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని, దీస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ చైల్డ్ క్లాసెస్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్, అదర్వైజ్ we just use this abstract keyword యూజ్ చేస్తే మనకి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్నా పర్వాలేదు, ఓకేనా. సో అది సబ్జెక్ట్ చైన్, ఇది ఇంటర్ఫేస్ జావా. సో చూడండి, పబ్లిక్ క్లాస్ iFace X iFace main method. Next, see, for interface we cannot able to create object. For interface we cannot able to create object. చూడండి, ఇక్కడ వెహికల్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఓకే. వెహికల్ అనేది ఇంటర్ఫేస్. సో వెహికల్కి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. వెహికల్ వి ఈక్వల్ టు వెహికల్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, చూడండి, కెనాట్ ఇన్స్టెన్స్ ద టైప్ వెహికల్. It means we cannot create object for interfaces. We cannot create object for interfaces. Okay. See, ఇక్కడ ఏంటంటే వెహికల్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి క్రియేట్ అవ్వలేదు. బట్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏది? V sir. కరెక్ట్, రిఫరెన్స్ అనేది వి. ఇక్కడ New.
వెహికల్ వచ్చి కన్స్ట్రక్టర్స్. ఓకే ఓకే, వి అనేది రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, అర్థమైంది. సారీ, ఇక్కడ బై స్క్రీన్ పెట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు whenever you create object for interface, then it throws a compile time error. But here we create object for bicycle. Bicycle is a class, it implements vehicle. Okay, so by using that bicycle, c dot chain dot next move c dot stop next c dot. సో చూడండి, by using this bicycle object, by using అంటే ఈ c డాట్ ఈ bicycle లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని మనం ప్రింట్ చేయగలిగాం. bicycle లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్సే. మూవ్, స్టాప్, ఈ బైసికల్ మెథడ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కదా, ఇంటర్ఫేస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని బైసికల్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. సో ఈ బైసికల్ అనేది చైన్, దీని ఓన్ మెథడ్ చైన్, రిమూవ్ సైకిల్ చైన్ అనేది. నెక్స్ట్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏబుల్ టు గెట్ interface methods also. It's also able to get interface methods also. Move and stop is the interface methods. బైసికల్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి దానికి ఇదైంది రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. చూడండి, రిమూవ్ సైకిల్ చైన్, సైకిల్ ఈజ్ మూవింగ్, సైకిల్ has stopped. For example, ఇక్కడ వెహికల్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఆబ్జెక్ట్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము అన్నాం. కానీ మళ్ళీ ఎందుకు నేను ఇక్కడ పెట్టానంటే, ఇక్కడ వెహికల్ ఈజ్ ఎ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఓకే, సో ఇది రెఫరెన్స్. సో దిస్ రెఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ రెఫరెన్స్ ఇంటర్ఫేస్ ని కార్ అనే క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది, ఈ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్ ని కార్ అనే క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. నెక్స్ట్ బైసికల్ క్లాస్ కూడా ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ బై యూజింగ్ దిస్ క్లాసెస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ఓన్లీ. సి డాట్ ఇక్కడ చూడండి, మూవ్ డాట్ స్టాప్. ఇక్కడ ఏముంది? సి డాట్ మూవ్ ఉంది, సి డాట్ స్టాప్ ఉంది. బట్ సి డాట్ ఏసీ లేదు. చూడండి, సి డాట్ ఏసీ మెథడ్ లేదు. ఎందుకు ఏసీ మెథడ్ లేదంటే, we take reference of an interface. This interface
కెన్ హోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఓకే, మనం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ రెఫరెన్స్గా ఇంటర్ఫేస్ని తీసుకున్నాం. ఆ ఇంటర్ఫేస్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో అందుకే బై యూజింగ్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ వీ కెన్ ప్రింట్ దట్ మెథడ్స్. చూడండి, కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ కార్ హ్యాస్ స్టాప్డ్. కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అండ్ కార్ హ్యాస్ స్టాప్డ్. ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి. బట్ హియర్ వి గేవ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ కార్. కార్ ఇస్తే చూడండి c.ac, ఏసీ అనే మెథడ్ కూడా ప్రింట్ అయింది. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ గురించి. we cannot create object for interface, but we can take reference of an interface and can hold if face ex అని ఎందుకు పెట్టారు? ఏంటి if face I face x? ఇది క్లాస్ అమ్మ, నేను తీసుకున్న క్లాస్ ఇది. ఐ ఫేస్ ఎక్స్ అనేది నేను తీసుకున్న క్లాస్. సో ఇది ఎలాగుందంటే రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత అడిగింది అంటారు చూడు, అలాగే ఇక్కడ మనం ఊప్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తుంటే నువ్వు క్లాస్ క్రియేట్ దగ్గర ఉన్నావు ఇప్పుడు. సో ఇది క్లాస్ ఐ ఫేస్ ఎక్స్ అనేది నేను తీసుకున్న క్లాస్. ఓకే, క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. అది అర్థమైంది సార్. అంటే ఐ ఫేస్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను. నార్మల్ గా మనం క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ ఫస్ట్ నేమ్ మస్ట్ బి ఏ క్యాపిటల్. అందుకని చెప్పేసే ఇలాగిచ్చా. అదే సార్. అది ఇప్పుడు వరకు అర్థమైంది కదా. ప్రత్యూష, లావణ్య అర్థమైందా? పడుకోవట్లే కదా ఎవరు? అర్థమైంది కదమ్మా, ఇంత చెప్తాను, కొంచెమైనా అర్థమైతే బాగుండు. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్లో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా, ఇదిగోండి ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఈ చైల్డ్ క్లాసెస్ ఏంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అందుకే ఈ క్లాస్ కార్ ఇంప్లిమెంట్స్ వెహికల్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆ ఇంటర్ఫేస్ని వెహికల్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ అయిన మెథడ్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఈ క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అనుకోండి అన్నిటికండి, ఈ చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. చూడండి, పబ్లిక్ వైడ్ మూవ్, పబ్లిక్ వైడ్ స్టాప్. ఇది ఓన్లీ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ కదా, ఆ మెథడ్స్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, కార్ ఈజ్ మూవింగ్, కార్ హ్యాస్ స్టాప్డ్. వీ ఇంప్లిమెంటెడ్ దట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఎడిషనల్గా ఈ ఫ్యూచర్సే కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మనకేంటి, ఈ క్లాస్లో ఏసీ అనే మెథడ్ ఉంది. సో టర్న్ ఆన్ యువర్ ఏసీ, ఆ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ బైస్కిల్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఆ బైస్కిల్ అనే క్లాస్ కూడా ఈ మెథడ్స్ని, ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంది. దీంట్లో ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఏముంది, పబ్లిక్ వైడ్ చైన్. సో రిమూవ్ సైకిల్ చైన్, ఈ మెథడ్ దీని ఈ బైస్కిల్ క్లాస్లో ఈ మెథడ్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. సో మనం క్లాస్ డిక్లేర్ చేసాం, మెయిన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇంటర్ఫేస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. సో ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించాను వెహికల్ వి ఈక్వల్ టు న్యూ వెహికల్ అని. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే క్లాస్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ కారు, అదే మనం వెహికల్ రెఫరెన్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి, వెహికల్ కదా, వెహికల్ రెఫరెన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఓన్లీ దిస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మూవ్, స్టాప్, ఆ మెథడ్స్ని మాత్రమే కాల్ చేయడానికి అవుతుంది. ఓకే, అది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సార్ ఆ పాయింట్ అర్థం కాలేదు సార్. మనము ఇంటర్ఫేస్ లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము, కానీ ఇంటర్ఫేస్ లో రిఫరెన్స్ తీసుకోగలుగుతామా సార్?
ఇది ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఏంటి? ఇదే కదా, కార్ సి అనేది రెఫరెన్స్. ఎస్ సార్. సో బట్ కార్ హియర్, కార్ ఈజ్ ఎన్ క్లాస్. క్లాస్ కి మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, బట్ క్లాస్ కి మనం ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ వెహికల్ కదా, వెహికల్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేసింది. కానీ ఈ రిఫరెన్స్, ఇక్కడ ఈ రిఫరెన్స్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ తీసుకొని మనం క్లాస్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తే, చూడండి క్లాస్ కాదు కారు, ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ పోయింది. బట్ ఇలా చేస్తే ఓన్లీ అన్ని మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయలేం. ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్ఫేస్లో మూవ్, స్టాప్, 2 మెథడ్సే ఉన్నాయి. సో అలా యూజ్ చేసుకొని వి డాట్ కార్ మూవ్, వి డాట్ స్టాప్, ఆ 2 ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రాగా కార్ క్లాస్లో ఏసీ అని ఉంది, కానీ మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ దట్ ఏసీ మెథడ్. ఆ ఏసీ మెథడ్ని మనం కాల్ చేయలేకపోతున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఏసీ అనేది లేదు, ఒకవేళ వేసినా కూడా కంపల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే మనం ఆ ఇంటర్ఫేస్ కాకుండా మనం కార్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, సిఏఆర్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఇది తెలుసు కదమ్మా తనుజా, లేదంటే డౌటా? తెలుసు సార్. హలో, తెలుసు సార్. తెలుసు కదా, లేదంటే మళ్ళీ ఈ వి అంటే ఏంటి, ఈ న్యూ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగు, పర్వాలేదు, ఎలాగ నాకు కాలే కదా. సార్ లేదు సార్, ఈ ఫేస్ ఎక్స్ అనేది మీరు క్లాస్ అని తెలుసు సార్. ఓకేలేండి. సో వీడట్ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ కార్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం అక్కడ ఏసీ మెథడ్ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో ఇది, సో అర్థమైంది కదమ్మా ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి ఏమనేది. ఇఫ్ వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి తెలియదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్లరేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దీన్ని డిక్లరేషన్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ డిక్లరేషన్. అర్థమైందమ్మా లావణ్య? అర్థమైంది సార్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏంటి, డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి? డిక్లరేషన్ అనేది అక్కడ వాయిడ్ స్టాప్ అని ఇచ్చాం కదా సార్, అది సార్ మనము ఇంప్లిమెంట్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని అక్కడ వెహికల్ అవన్నీ ఇచ్చింది ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. సో దీన్ని ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది డిక్లరేషన్ అంటాను కదా, ఈ డిక్లరేషన్ ఓన్లీ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్. దీనికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే చూడండి, కర్లీ బ్రాసెస్ పెట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అండ్ కార్ ఈజ్ మూవింగ్ అని పెట్టాం. ఇక్కడ కర్లీ బ్రాసెస్ అని పెట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అండ్ కార్ ఈజ్ స్టాప్డ్ అని చెప్పి దీనికి ఈ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. చూడండి ఈ కర్లీ బ్రాస్ ఓపెన్ చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండ్ కార్ ఈజ్ స్టాప్. ఇది చిన్న లాజిక్, అదే రియల్ టైంలో కొంచెం పెద్ద లాజిక్లు డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ డిక్లరేషన్ అని ఎందుకు చెప్తానంటే, మనం బాడీ ఇవ్వకుండా, చూడండి ఇక్కడ మనం బాడీ ఇవ్వకుండా, చూడండి ఇక్కడ మనం బాడీ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఇస్తున్నాం కదా, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటారు. అంటే దీన్ని ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా ఈ మెథడ్స్, ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కారు బైసికలే కాకుండా మీరు స్కూటీ, నెక్స్ట్ ట్రాక్టర్, ఏవైనా ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా ఈ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందమ్మా లావణ్య? నువ్వు ఈరోజు వస్తే మళ్ళీ రేపు రావేమో, మళ్ళీ ఇంకో 3 days గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత వస్తావు, మళ్ళీ కలెక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత. లేదు సార్, నేను నార్మల్గా అంటున్నా. మొన్న ఎప్పుడో ఎరేసేటప్పుడు కనబడ్డావు, మళ్ళీ ఇదే కనబడ్డావు, మళ్ళీ ఈ రోజు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రివ్యూస్ ఉందని చెప్పేసి ఇంకో 5 days కనిపించవు. ఆ రోపు ఎక్సెస్ హ్యాండ్లింగ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ అయిపోద్ది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు తను అడిగినట్టు, సార్ క్లాస్ పక్కన ఉన్నది క్లాసా లేదంటే మెథడా అని అడుగుతావు. లేదు సార్, మాది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సార్ నిన్నటిది మొన్నటిది. ఆవిడకి ఏం అర్థమైందో మరి. ఓకే, తను ఏదో ఆన్సర్ చెప్తావు నేను అప్పుడు.
సో అది సో రేపటికి మీకు మీరు మధుశాలినికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా లావణ్య? ఎస్ సార్. అబ్బా సో అది సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఏ క్లాస్ బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లాస్ కీవర్డ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్. ఓకే, దట్ కెన్ కంటైన్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ మెథడ్ సిగ్నేచర్. అంటే మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటే సో ఈ డెఫినేషన్ మీకు కష్టంగా ఉందంటే if we don't know anything about implementation, then we will use interface. సో ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింటాక్స్. ఇంటర్ఫేస్ కీవర్డ్, ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. తను ఇది నేమ్ ఇది. సో ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇస్ ద కీవర్డ్, మై ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ ద నేమ్. సో జస్ట్ డిక్లరేషన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్ఫేస్. నెక్స్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ డిఫైన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ దట్ ఏ క్లాస్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ డిఫైన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ 2 కానీ 3 కానీ. సో మెథడ్స్ జస్ట్ డిఫైన్ చేస్తుంది, డిక్లేర్ చేస్తుంది. దాన్ని చైల్డ్ క్లాసెస్ మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే జస్ట్ మెథడ్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఇదేటమ్మా డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్? అమ్మ మీరు నోటికి వచ్చింది చెప్పకండి. ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ద డిక్లరేషన్. సో దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, సే అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, జస్ట్ డిక్లరేషనే ఉంది. ఇట్ జస్ట్ డిఫైన్ ది మెథడ్స్ని జస్ట్ డిఫైన్ చేసింది. దాని చైల్డ్ క్లాసెస్ వి మస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చైల్డ్ క్లాసెస్. ఆ మెథడ్స్ని చైల్డ్ క్లాసెస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. ఈ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఆ క్లాస్లో మనం ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదో, వెన్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్, దెన్ వి సింపుల్లీ వి గివ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్. ఓకేనా, అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. సో అది సో చూడండి, ఇన్ అచీవ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ an interface cannot be instantiated అంటే for interface we cannot create object for interface. We cannot create object for interface. Okay, in order to access the members of interface we need to inherit the interface into a class using implement keyword. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయాలంటే, క్లాస్లో ఇన్హెరిట్ చేయాలంటే మనం ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న మెథడ్స్ని ఈ క్లాస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా లావణ్య? ఇంకెవరు ఉన్నారు? లావణ్య, ప్రత్యూష, ఇది జ్ఞానేశ్వరి, తనూజ, కృష్ణ, ఈ ఎల్ఐ అనేది రాజేష్. సో అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదమ్మా? సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే వెహికల్ కాకుండా ఇప్పుడు కెమెరా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తుంది. చూడండి,
న్యూ క్లాస్ సో నార్మల్గా మనం ఒక నార్మల్గా ఒక ఫోన్ తీసుకున్నాం, క్లాస్ ఫోన్ తీసుకొని, సో నార్మల్గా ఫోన్ దేనికి యూజ్ అవుద్ది? ఒక నార్మల్ స్మార్ట్ ఫోన్ కాకుండా కీప్యాడ్ ఫోన్ అనేది కాల్ చేయడానికి, ఎస్ఎంఎస్ చేయడానికి, అంతే కదా. కీప్యాడ్ విల్ యూజ్ ఫర్ పబ్లిక్ వైడ్ కాల్. సో ఇది చెప్పండి, ఇది డిక్లరేషనా ఇంప్లిమెంటేషనా? లావణ్య, జ్ఞానేశ్వరి, ఈజ్ దిస్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్? డిక్లరేషన్స్. సో డిక్లరేషన్, ఎందుకంటే దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. కానీ ఇక్కడ కంపైల్ టైం ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ బాడీని యాడ్ చేయండి అంటుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ అనుకోండి, ఇంటర్ఫేస్ అయితే చూడండి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అనేది పోయింది. ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ మనం డిక్లరేషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే క్లాస్ ఫోన్, ఇక్కడ క్లాస్ కి అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా బాడీ ఉండాలి. చూడండి, యాడ్ బాడీ అని కట్టుకుని వచ్చేస్తుంది. ఫోన్ కాల్ మేకింగ్ ఫోన్ కాల్. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వైడ్ ఎస్ఎంఎస్. సో డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్? ఫోన్ సెండింగ్ మెసేజెస్. డిక్లరేషన్ సార్. సెండింగ్ మెసేజెస్ ఏంటమ్మా ఇది? డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్? చెప్పండి, ఇది డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్? డిక్లరేషన్ సార్. ఎవరు చెప్పారమ్మా డిక్లరేషన్ అని? ఒకరు ఇంప్లిమెంటేషన్ అని చెప్పారా, ఇద్దరు డిక్లరేషన్ అని చెప్పారా? అది ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. అది అమ్మ లావణ్య, మీరేం చెప్పారు? నేనేం చెప్పలేదు సార్, ఫస్ట్ లో ఆడినప్పుడు డిక్లరేషన్ అని చెప్పా సార్. తనుజ, మీరేనమ్మా డిక్లరేషన్ అని చెప్పారు? సార్ నేను చెప్పినా సార్ బై మిస్టేక్. మీరు చెప్పారమ్మా డిక్లరేషన్ అని. జ్ఞానేశ్వరి, ఏమమ్మా మీరు ఇప్పుడే మేల్కొంటారా ఏంటి? తెలియరా? లేదు సార్. సో డిక్లరేషన్ అంటే బాడీ ఉండదు. సో డిక్లరేషన్ డజంట్ హ్యావ్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దీనికి బాడీ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద డిక్లరేషన్, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ బాడీ. సో డిక్లరేషన్ అనేది మనకి ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్ లోనే ఉంటుంది. చూడండి, ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఇక్కడ డిక్లరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఎర్రర్స్ రాలే. కానీ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అది క్లాస్ అవుట్ సెండింగ్ మెసేజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకున్నాం. ఇంటర్ఫేస్ ఐ కెమెరా, ఇది ఇంటర్ఫేస్. దీంట్లో వైడ్ ఇదేంటి? డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్? ఇది డిక్లరేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్? డిక్లరేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్? అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్, ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్? అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. నెక్స్ట్ వైడ్ ఇది ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడా అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడా? సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఏం లేదండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే
డిక్లరేషన్ అంటారు, డైరెక్ట్గా క్లోజ్ చేస్తారు, దీనికి ఏ బాడీ లేదు. దాని ఇంప్లిమెంట్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ అంటే ఈ క్లాస్లో ఈ మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ని తీసుకున్నా, ఇంటర్ఫేస్ ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. వైడ్ ప్లే, నెక్స్ట్ వైడ్ స్లీప్ కాదు స్టాప్, నెక్స్ట్ వైడ్ స్టాప్ అని పాదు. సో ఇక్కడ 2 డిక్లరేషన్స్ ఇచ్చాం, 2 అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసాం మెథడ్, 2 మెథడ్స్ని డిక్లేర్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక క్లాస్ స్మార్ట్ ఫోన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక క్లాస్ ఉంది, 2 ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి. సో క్లాస్ టు క్లాస్ అయితే మనం ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా, ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా? ఒక క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ బిహేవియర్స్ ఇంకొక క్లాస్కి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా, ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా? చెప్తావు ఏంటమ్మా చెప్పండి. Extend keywords. కరెక్ట్, క్లాస్ టు క్లాస్ అయితే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అదే క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అది ఇంటర్ఫేస్ టు ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్. ఓకే, క్లాస్ టు క్లాస్ అంటే పేరెంట్ క్లాస్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్వైర్ చేసుకుంటే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. అదే ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం 2 యూజ్ చేద్దాం, పబ్లిక్ క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్ ఫోన్, నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఐ కెమెరా, ఇక్కడ ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇద్దాం. ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. సో అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఏవి, క్లిక్, స్లీప్, ప్లే, స్టాప్. చూడండి, మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్, అవుట్, మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్. నెక్స్ట్ స్టాప్ మీన్స్ out, music has stopped. Click. Camera sleep. వీటనే వద్దాం. సో వీడియో అవుట్
photos, taking photos. Next, sys out, video recording, నెక్స్ట్ ఇవే కాకుండా మనకు చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా ఫోన్లో. బై డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ వైడ్, గేమ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఫీజు, ప్లేయింగ్ గేమ్స్. మెయిన్ మెథడ్ ఇచ్చాం. మెయిన్ మెథడ్ can we able to create object for interface? No sir. No, sir. Correct. సో ఆబ్జెక్ట్ కి ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏ క్లాస్ స్మార్ట్ ఫోన్, ఫస్ట్ ఏంటంటే 2 క్లాసులు ఉన్నాయి కదా, ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తా. ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఐఎమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ కంట్రోల్. సో ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఓకే, సో స్మార్ట్ ఫోన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అనే క్లాస్ ద్వారా ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ని రెఫరెన్స్గా యూజ్ చేసుకొని స్మార్ట్ ఫోన్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తే మనకి ఏ మెథడ్స్ అనేది కాల్ అవుతాయి? ఐ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తే ఏ మెథడ్స్ కాల్ అవుతాయి చెప్పండి. ప్లే స్టాప్. కరెక్ట్. సో ప్లే స్టాప్ మన ప్లే అవుతాయి, అంతేగాని క్లిక్, వీడియో, గేమ్స్ ఇవేవి కూడా మనకి కాల్ అవ్వడానికి యాక్సెస్ ఉండదు. ఐఎం డాట్ ప్లే em dot stop run as Java application. సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్, మ్యూజిక్ యాజ్ స్టాప్డ్ అని వచ్చింది. అదే ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే ఏ మెథడ్స్ కాల్ చేయొచ్చు? చెప్పండి. స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తే ఏ క్లాస్ని కాల్ చేయొచ్చు? వీడియో గేమ్స్ ప్లస్ క్లిక్. సో ఇక్కడ అన్ని మెథడ్స్ని స్మార్ట్ ఫోన్లో కాల్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఐఎం డాట్ క్లిక్, కాలు, క్లిక్, గేమ్స్, కాలు, క్లిక్, ఐఎం డాట్ గేమ్స్, ఐఎం డాట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లే వేరేటి, ఐఎం డాట్ ఎస్ఎంఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క మెథడ్స్ని మనం కాల్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉంది. బట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న మెథడ్స్నే మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. చూడండి, మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్, మ్యూజిక్ ఈజ్ స్టాప్డ్, మేకింగ్ ఫోన్ కాల్, టేకింగ్ ఫొటోస్, ప్లేయింగ్ గేమ్స్, మ్యూజిక్ ఈజ్ ప్లేయింగ్, సెండింగ్ మెసేజెస్. సో మనం క్లాస్తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క మెథడ్ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అదే మనం ఇంటర్ఫేస్తో కాల్ చేస్తే ఈ ఇంటర్ఫేస్లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో అదే చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఐ కెమెరా అంటే
ఓన్లీ వీడియో క్లిక్ ఈ రెండింటిలోనే ఈ రెండు మెథడ్స్నే మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఐఎం డాట్ వీడియో కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి వీడియో. ఓకే, సో ఇది సో ఇంటర్ఫేస్ అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో ఇంకా లాస్ట్కి ఏంటంటే సో ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకొని ఏమేమి చేయొచ్చు ఏమేమి చేయకూడదు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా, ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసుకొని ఏమేమి చేయొచ్చు ఏమేమి చేయకూడదు అని. 1 hour 15 minutes అయింది. సో కంటిన్యూ ఇంకో 10 minutes వెళ్ళండి. ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ సో క్లాస్ పేరు ఇంటర్ఫేస్ మెయిన్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా, ఇంటర్ఫేస్ మెయిన్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ డెమో ఇంటర్ఫేస్. సో డెమో అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చా. ఇక్కడ ఏంటంటే int x equal to 10. నెక్స్ట్ hide m1 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ డెమో దీనికి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలా? చెప్పండి అమ్మా. ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్న మెథడ్స్ని ఇక్కడ క్లాస్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఇంప్లిమెంట్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలా? ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చెప్పారు? ఇట్స్ డెమో ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ పబ్లిక్ వైడ్ m1 ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మెథడ్ సో ఆబ్జెక్ట్కి ఆ ఇంటర్ఫేస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయను నేను. మెయిన్గా ఇంటర్ఫేస్ మెయిన్ im equal to new copy control v. im dot x im dot x out of x run as Java application. So 10 అనేది ప్రింట్ అయింది. బట్ when you call that వేరియబుల్ ఇక్కడ చూడండి అవి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది?
మెథడ్స్ ఎందుకంటే కి పారాంథసిస్ పెట్టాలి కదా సార్. ఎక్కడికి అక్కడ im డాట్ ఎక్స్ పక్కన పారాంథసిస్ పెట్టాలి కదా సార్. ఇదేంటంటే వేరియబుల్ కాబట్టి మనం పెరాంథసిస్ అవేం అవసరం లేదు. ఎందుకు వస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఆల్ ఆర్ పబ్లిక్ ఫైనల్. అంటే పబ్లిక్ ఫైనల్ అంటే వెన్ వి డిక్లేర్ ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇస్తే మనం ఏంటి ఇక్కడ am.x = 15 ఇచ్చా. సో ఇక్కడ చూడండి ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ తీస్తానమ్మా. పబ్లిక్ ఫైనల్ ఇంట్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను. ఇంట్ ఎక్స్ అని ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఆ వాల్యూని రీఅజైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఆ వాల్యూని 10 కాకుండా 15 అజైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. 15 అజైన్ చేయాలనుకుంటుంటే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చూపిస్తుంది. చూడండి అది ఎర్రర్ ఏంటంటే ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ డెమో ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్ కెనాట్ బి అజైన్డ్. ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ డెమో ఇంటర్ఫేస్ కెనాట్ బి అజైన్డ్. ఎందుకు అజైన్ అవ్వదంటే ఇది బై డిఫాల్ట్గా మనకు నార్మల్గా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ చెప్పేటప్పుడు డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అని చెప్పా. అంటే ఏమీ ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తుందని. బట్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్లో బై డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ ఫైనల్గా ట్రీట్ చేస్తుంది. అంటే ఫైనల్ అంటే వి కాంట్ రీఅజైన్ దట్ వేరియబుల్. అంటే ఇది ఇంకా కాన్స్టెంట్ అయిపోయినట్లే, మనం దాన్ని రీఅజైన్ చేసుకోలేము. ఓకేనా. ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ప్రింట్ అయింది కానీ మనం రీఅజైన్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఎర్రర్ ఏమని త్రో చేసింది? ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ డెమో ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్ కెనాట్ బి అజైన్డ్. ఎక్స్ మళ్ళీ అజైన్ చేయకండి అని చెప్తుంది ఇక్కడ. సో ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసామో అది మనం మాడిఫై చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే. ఫైనల్ కీవర్డ్ అంటే అది ఇంకా కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినట్లు. వి కెనాట్ మాడిఫై ఇన్ చైల్డ్ క్లాసెస్. ఓకే. పబ్లిక్ ఫైనల్ కీవర్డ్ ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా మాడిఫై చేసుకోలేదు. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం నార్మల్గా మాడిఫైర్ చెప్పేటప్పుడు ఏమి యాక్సెస్ మాడిఫైర్ పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్ ఈ ఏ మాడిఫైర్ కానీ మెన్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు ఏ మాడిఫైర్ల ట్రీట్ కన్సిడర్ చేస్తుందమ్మా లావణ్య? సో మాడిఫైర్ ఇప్పుడు మాడిఫైర్స్ చెప్పాను కదా ఒక 5 days ముందు. మాడిఫైర్స్ చెప్పేటప్పుడు 4 మాడిఫైర్స్ అని చెప్పా. పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్, డిఫాల్ట్. సో నేను ఇక్కడ ఏ మాడిఫైర్ని కూడా మెన్షన్ చేయలే. పబ్లిక్ మెన్షన్ చేయలే, ప్రైవేట్ మెన్షన్ చేయలే, ఏది మెన్షన్ చేయలే. అప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ మాడిఫైర్ అప్లై అవుతుంది సార్. అప్లై అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది అంటే పబ్లిక్ మాడిఫైర్ అనేది అప్లై అవుద్ది. పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ బై డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది మాడిఫై అవుతుంది. ఓకేనా. ఓకే ఓకే సార్. సో అది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఇచ్చా, ఇక్కడ కాదు పబ్లిక్ తీసి ప్రైవేట్ ఇచ్చా. ప్రైవేట్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి illegal combination of modifiers for the private interface method 1. Additionally, only one of static and strict f is permitted. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ని నేను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను, ఏవైనా అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్, ఇది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ కదా, ఇక దీనిలో ఓన్లీ డిక్లరేషనే ఉంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు కాబట్టి ఏదైనా ఏంటమ్మా అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ లేకపోతే మనం చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సార్ ఆ మెథడ్స్ ని.
కరెక్ట్. ఇక్కడ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని చైల్డ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఇచ్చాను. ప్రైవేట్ అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో మాత్రం వర్క్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఇస్తే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ వల్ల నో యూజ్ కదా, అంటే నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ రాసుకోండి, వీ కెనాట్ మేక్ మెథడ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్. వీ కెనాట్ మేక్ మెథడ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్. ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. we cannot make method as a private because they are supposed to be implemented by a classes. Because they are supposed to be by a క్లాసెస్. అంటే చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఆ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాలి. ఓకే, అందుకే ప్రైవేట్ అనేది యూజ్ చేసుకోకూడదు అప్ టు 1.9th వెర్షన్ వరకు. ఇప్పుడు జావా 1.17th వెర్షన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ కాదు, ప్రైవేట్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఇది జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి బేసిక్ ఐడియా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో బై డిఫాల్ట్ గా మెథడ్స్ అనేవి ఫైనల్ అండ్ స్టాటిక్ అయి ఉంటాయి. కెన్ హ్యావ్ నార్మల్ మాడిఫైర్ చేసేటప్పుడు మనం ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీ మాడిఫైయర్స్ దెన్ బై డిఫాల్ట్ మాడిఫైర్ ఈస్ డిఫాల్ట్. బట్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ if you doesn't mention any modifier, then by default modifier is public. Okay, public. And have identifiers అంటే ఇది int x equal to 10. they are by default by default final and static. సో ఇది సో దీన్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ నిన్న కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను చూడండి. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది జావాలో వర్క్ అవ్వదు అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను కదా. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది జావాలో వర్క్ అవ్వదు అని చెప్పా, కానీ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది వర్క్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ల్యాంబ్రాడర్ అని నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తాను చూడండి. డాగ్ కామా యానిమల్. సో చూడండి ఇక్కడ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది చూపించింది మనకి. ఎందుకు వై షోయింగ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ జావా కెనాట్ సపోర్ట్ ది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్. సో జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు.
అందుకే ఇక్కడ కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపించింది. అదే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈరోజు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ వి ఇంప్లిమెంట్ టూ ఇంటర్ఫేసెస్, మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ జావా వి సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని ఒకేసారి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. కానీ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మాత్రం జావా సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, సో ఇలా ఈ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ టాపిక్ని, ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాపర్టీస్ని, బిహేవియర్స్ని పేరెంట్ క్లాస్ నుండి చైల్డ్ క్లాస్కి ఇలాగ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ టాపిక్. సో టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎవరికైనా అర్థమైందా లేదా?